جب میں نے اپنا منہ دیکھا تو میرا اتنا بڑا منہ آ رہا تھا. میں ہمیشہ ہر ایک کو بولتا ہوں کہ مجھے جی کرتی ہوئی لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں. مجھے بس شوق ہے کہ اگر ثانیہ سعید صاحبہ کے ساتھ میں کام کر سکوں تو میرے لیے وہ بہت بڑا آنر ہوگا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان روحا راشد اور آج ایک ایسی پرسنالٹی کے ساتھ موجود ہوں جن کو اسمائلنگ پرسنالٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. ایجوکیشنسٹ ہیں، ایکٹر ہیں اور دونوں فیلڈز میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. میں بات کر رہی ہوں رانجھا رانجھا کے مشہور کردار حاجی صاحب کی. ہم موجود ہیں حسیب خان صاحب کے ساتھ. السلام علیکم سر. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ رانجھا رانجھا کردی کی ایک لائن تھی جو میں ہمیشہ ہر ایک کو بولتا ہوں کہ مجھے جی کرتی ہوئی لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں. تو خیر جی، تھینک یو ویری مچ جی فار کمنگ ہیئر، اور آپ کا شکریہ. بہت اچھا، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. انٹروڈکشن بہت اچھا کروایا آپ نے جی. سر، رانجھا رانجھا کردی میں آپ نے ایک حاجی صاحب کا کردار ادا کیا جو کہ ایک نیگیٹو کردار تھا. کتنا مشکل رہا؟ اگر آپ کاشف نثار صاحب سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ نہیں یہ بالکل ٹھیک تھا، میں نے بالکل صحیح کاسٹنگ کی تھی کے لحاظ سے. لیکن کیونکہ میں نے ہمیشہ کامیڈی کی اور مجھے کامیڈی کے طور کے اوپر ہی ہمیں یاد، مجھے لوگ سارے جانتے ہیں، تو وہ ایک ایسا کنسرن تھا کہ جس میں ایک نیگیٹو کیریکٹر میں پہلی دفعہ کر رہا تھا، اور وہ نیگیٹو کیریکٹر کے ساتھ مجھے اندازہ ہوا کہ چلیں کچھ نہ کچھ اس میں ویرائٹی آنی چاہیے. تو اس ویرائٹی میں پھر آئی لو دیٹ کیریکٹر. ہم نے آپ کا ایک نیا روپ دیکھا. جی بالکل ایسے ہی. سر، رمضان ٹرانسمیشن آپ نے کی تو کیسا ایکسپیرینس رہا؟ جب میں نے رمضان ٹرانسمیشن کی تھی تو میں نے اپنی بیگم کو اس وقت بتایا تھا کہ میں نے کہا یہ میری جتنی ڈانس کرنے والی ویڈیوز ہیں یہ شاید اس کے ساتھ چل جائیں کیونکہ یہ ایک جگہ پہ رمضان ٹرانسمیشن کر رہا ہے، دوسری جگہ پہ ناچ رہا ہے. میں کہا یہ ہو سکتا ہے. لیکن آئی تھنک کہ جب وہاں پہ بھی جتنے لوگ تھے میں نے سب کو یہ بولا کہ میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں، مطلب آئی ایم ہیئر ٹو لرن. تو جب آپ، اور لرننگ کی کوئی ایج نہیں ہوتی، آپ کس ایج میں بھی آپ لرن کر لیتے ہیں کوئی نئی چیز. تو میرے لیے ریلیجن کو لرن کرنا، ریلیجن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، آئی تھنک دیٹ واز اے گریٹ ایکسپیرینس واٹ آئی ہیو گینڈ. اور مجھے اب لگا کہ شاید ابھی تو ایک چینل تھا، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایئر اس سے اور بڑے چینلز کے اوپر اب انشاءاللہ تعالیٰ آئل کو. سر، 20 سال ہو چکے ہیں آپ کو اس فیلڈ میں، ایکٹنگ کی فیلڈ میں، اور 25 سال ایجوکیشن کی فیلڈ میں. تو یہ بتائیں کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے جانا مشکل تھا یا نہیں؟ یس، مشکل ایز سچ تھا کہ صبح مجھے کالج جانا ہوتا تھا، یونیورسٹی، اور یونیورسٹی کے بعد 2 بجے کے بعد پھر ریکارڈنگ شروع ہوتی تھیں اور وہ رات کو 11-12 بجے تک چلتی رہتی تھیں. تو تھوڑا سا سلیپنگ پیٹرن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوا. اور مجھے میرے ابا نے اجازت دی تھی اس ایکٹنگ کرنے کی ایک شرط کے اوپر کہ میں پڑھانا نہیں چھوڑوں گا. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایکٹنگ ایک ہوائی روزی ہے اور اس کے تمہیں سمجھ نہیں آئے گا. تمہیں بڑی مشکل میں ہم نے استاد بنایا، کیونکہ میں اس سے پہلے پولیس میں تھا، انسپیکٹر رہا میں پولیس میں. تو میں نے وہ چھوڑ کے میں نے پڑھانا شروع کیا تھا اور اس کے بعد پھر ایکٹنگ. تو مائی ڈیڈ سیڈ کہ بس یہ وعدہ کر لو، باقی تمہارا جو دل چاہتا ہے یو ہیو ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ آج کل سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا بہت عام ہو چکا ہے، اور یہ ٹک ٹاکس، فیس بک پر جو لوگ آتے ہیں بہت جلدی مشہور ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے پڑھنا لکھنا اتنا اہم نہیں ہوتا. آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو بہت ایک طویل سفر کر کے آئے، سیکھا، پڑھ کر آئے. کیا فرق ہے ان لوگوں میں اور آپ میں جو پڑھے بغیر آ جاتے ہیں یا جو پڑھ کے آتے ہیں؟ نہیں، میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے جی. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی قسمت لکھی ہوتی ہے. کوئی لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت اچھے طریقے سے اس طرح چل جاتے ہیں. کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی تم نے محنت کر کے ہی کمانا ہے، محنت کر کے ہی کھانا ہے. تو وہ ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس. تو یو آلویز ہیو ٹو ٹیک اسٹیئرس جاتے جاتے ایک سٹیپ، دوسرا سٹیپ، تیسرا سٹیپ، چوتھا سٹیپ، اس طرح ہی آپ جاتے جائیں. تو ایک تو آپ کی زندگی میں ٹھہراؤ آتا ہے، آپ کو چیزیں سمجھ آتی ہیں اور آپ اسٹارڈم کو ہینڈل کر لیتے ہیں. سر، آپ کی پرسنالٹی کی بات کر رہے تھے تو ویٹ پر آ جاتے ہیں. لڑکیاں بہت کانشیس ہوتی ہیں لیکن لڑکے کیئر لیس ہوتے ہیں. وہ موٹے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ نے کیسے یہ ویٹ کم؟ دیکھیے جی، پہلے میں آئی ہیو بین مطلب a bubbly person for so long، اور میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میں نے اپنا موٹاپا مینٹین کیا ہوا ہے. تو کیونکہ موٹاپا تو مینٹین ہی ہوتا ہے کہ آپ اور موٹے ہو جاتے ہیں اور موٹے ہو جاتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی کچھ ابھی 7 months پہلے آئی ہیڈ سم ہارٹ ایشو، کچھ ہوا اس کے ساتھ. تو مجھے ڈاکٹر نے سب سے پہلا جو بات کی، انہوں نے کہا کہ جی دس از وٹ یو کین ڈو، اپنا ویٹ کم کر لیں. تو میں نے کہا جی کتنا کم کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کم از کم 20 kg. اینڈ اٹ واز کہ آپ نے یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا. اوکے فائن. سو وین آئی اسٹارٹیڈ مائی جرنی اٹ واز آن 30th November 2020. اور آج مطلب اس ٹائم پہ
तकरीबन 20 kgs कम हुआ है इन 7 months. पिछले दिनों देख रहा था सीन अपना कि मुझे काशिफ भाई ने बुलाया, उन्होंने कहा कि यार ये सीन देख के कितना अच्छा है, और उसमें जब मैंने अपना मुंह देखा तो मेरा इतना बड़ा मुंह आ रहा था, तो मैंने कहा यार जब इंसान जब मोटा होता है तो उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैं कितना मोटा लग रहा हूँ, लेकिन अब जब मैं कम हुआ हूँ तो फिर मैंने कहा नहीं यार ये वाकई बहुत बड़ा मुंह आ रहा था. तो वो आपको इस तरह से चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं, लेकिन आई थिंक इट वाज, मेरे हिसाब से तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. चाय में ना केक रस डुबो के खाने का बड़ा मजा आता है, तो अब जब कोई और मतलब आपको कोई फ्राइड चीज नहीं खा सकते या कुछ नहीं होता तो फिर मैं चाय और केक रस के साथ खाता हूँ, तो वो आई रियली लव इट, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. ठीक है सर, इतने साल इंडस्ट्री को दिए तो कोई ऐसी ख्वाहिश है इंडस्ट्री से जो कि इस बंदे के साथ काम कर लेता या जो नहीं पूरी हुई अभी तक? नहीं, ख्वाहिशों की वो नहीं है. मतलब आई वर्कड विद ऑल द टॉप नेम्स इन द इंडस्ट्री. मुझे, और आप ये देखें कि मैं अपने आप को, वैसे एक एक्टर तो होता ही है, लेकिन मैं कराची नहीं गया. मुझे कराची में शायद काम ज़्यादा मिल जाता या ज़्यादा चीज़ें होती, लेकिन मैंने जितना काम किया है आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद देम. एक मुझे बस शौक़ है कि अगर सानिया सईद साहिबा के साथ मैं काम कर सकूं तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा ऑनर होगा. 20 साल पहले इंडस्ट्री कैसी थी और अब क्या फ़र्क आ गया? 20 साल पहले इंडस्ट्री बहुत क्लोज थी, अच्छी थी, थिएटर करते थे, थिएटर के बाद आप टीवी पे आए थे, एक स्टेप बाय स्टेप आप आते थे, जो थिएटर से निकलते थे वो टीवी पे आ जाते थे, जो टीवी के साथ जाते थे वो फिर फिल्म करते थे. इस तरह का कंसर्न था, और हमारे पास हमारे जो सीनियर्स होते थे वो हमें सिखाते बहुत थे, हमें समझ आती थी. मैं इस बात में बहुत ज़्यादा आई फील ऑनर्ड कि मैडम समीना अहमद मेरी उस्ताद रही हैं, जवाद बशीर मेरे उस्तादों में से हैं जिन्होंने हमें स्टार्टिंग में ये सब कुछ सिखाया, कैमरा कैसे फेस करना है. आपको एक्टिंग के हवाले से सब जानते हैं, कमर्शियल्स में सब देखते हैं, टीचिंग फील्ड कैसी रही आपके लिए? बहुत अच्छी जी. मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है उसकी वजह से एक्टिंग करनी आ गई. और टीचिंग एक्सपीरियंस में ये था कि मैं एफसी कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो एफसी कॉलेज में तकरीबन 1971 के बाद जब थिएटर स्टार्ट हुआ तो आई वॉज हेडिंग थिएटर एट दैट टाइम एट एफसी कॉलेज. तो मैं वो उन खुशकिस्मत लोगों में हूँ जिन्होंने थिएटर रिवाइव किया एफसी कॉलेज के अंदर. तो आई एम अ रावियन माई सेल्फ, और मैंने एफसी कॉलेज में पढ़ाया है, तो मेरे पास दोनों कॉलेजेस, जो अदर कॉलेज जिसको कहते हैं, वो ऑनर है कि मैंने दोनों कॉलेजेस के अंदर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं. इंडस्ट्री को आपने बहुत से हिट ड्रामास दिए, तो कोई ऐसा ड्रामा जो आपको प्रोजेक्ट याद रह गया हो कि ऐसा प्रोजेक्ट दोबारा मैं नहीं कर पाऊंगा, या कोई एक्ट्रेस या एक्टर जिसके साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त रहा? मैं सबके साथ माशाल्लाह बहुत अच्छा था, लेकिन एक हमने वो किया था, मुझे जन्नत चाहिए, एक प्रोजेक्ट था, जूमी भाई का था, और वो पीटीवी पे चला नहीं, वो फिर उन्होंने यूट्यूब पे चला दिया, सोशल मीडिया के अंदर हो गया. वो बहुत ISPR का ही प्रोजेक्ट था, लेकिन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू इट. तो वो हमें उनको सारे यूट्यूब पे चलने लगा. तो वो मेरा उसमें जो कैरेक्टर था वो अजीम सजाद साहब उसको डायरेक्ट कर रहे थे, तो वो मुझे एक लगा कि यार इसको चलना चाहिए था, लोगों को इसको देखना चाहिए था. कोई ऐसा बहुत ही फ्लॉप प्रोजेक्ट या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आपको बहुत ही शर्मिंदगी हुई हो कि मैंने तो ये अच्छा नहीं किया? बड़े ड्रामे ऐसे हैं जो मैं कहता हूँ कि मैंने अच्छा नहीं किए. जिस तरह अभी हमारा एक बहुत अच्छा था दमपुख्त A+ पे आ रहा था, तो बड़ा अच्छा ड्रामा था, लेकिन शायद मेरी उसमें अंदर इतनी एक्टिंग अच्छी नहीं थी. मैं सिर्फ वो बाकी जस्ट फॉर द सेक ऑफ डायलॉग्स में बोल रहा था, लेकिन वो मुझे लगा कि उसके अंदर मैं इम्प्रूव कर सकता था. अभी मनजोगी भी अभी आ रहा है, तो मनजोगी में भी मुझे बहुत जगह पे लगता है कि यार अच्छा थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट हो जाती तो अच्छा हो जाता, तो शायद, लेकिन लोग ऑडियंस उसको बेहतर बता सकते हैं कि क्या होगा. बिल्कुल सर. तो ये बताएं कि जाते जाते क्या टिप देंगे नए लोगों को जो एक्टिंग में आना चाहते हैं या टीचिंग में आना चाहते हैं? देखिए जी, एक्टिंग और टीचिंग में दोनों में साथ ये है कि अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करें. ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. आप ऑब्जर्व करें ज़िंदगी में किस तरीके से, और प्लीज़ पढ़ाई को छोड़ के एक्टिंग में ना आए, पढ़ाई पूरी करके एक्टिंग में आए. आपकी पढ़ाई जो है वो आपको, मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें वो आपको हेल्प आउट ना करे. और लोग ये कहते हैं कि आजकल लोगों ने किताबें पढ़ना बंद कर दी है, तो किताबें अगर आप चला लें या उनको किताबें पढ़ लें तो वो आपके चेहरे पे आता है कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं. वरना नॉर्मली लोग जो हैं वो PhD भी कर चुके होते हैं तो उनको कोई पढ़ा लिखा नहीं समझता. तो इसलिए इट्स मच बेटर कि आप अगर उनको इस तरीके से देख सकते हैं. तो मेरा तो सिर्फ यही है कि जी, और जो ख्वाब देखें वो पूरे हो सकते हैं. इफ़ यू कैन इमेजिन यू कैन ड्रीम इट, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट. जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि हसीब खान साहब से हमने बहुत मज़े की बातें की, उनसे टिप्स ली, और अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान रोहा राशिद को इजाज़त दीजिएगा. खुदा हाफ़िज़.